우리 발리안인 교회 수요 예배 함께 하신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 수요 예배 찬송가 우리 102장 먼저 찬송한 이후에 우리 하나님 앞으로 나아갈 수 있도록 하겠습니다. 찬송가 102장입니다. 영원한 문아 열려라, 새 임금 들어가신다. 만왕의 왕이 오시니 만민의 구주시로다. 내 마음 문 곧 열어라, 내 사사로운 일 그치고 그 나라이 이루도록 주의 실성전 삼으라. 오 나의 주, 내 마음에 곧 뜻사 함께 계시며 그 큰 사랑을 베푸사 늘 동행하여 주소서. 아멘. 찬송가 108장입니다. 찬송가 108장입니다. 그 어린 주 예수 누울 자리 없어 그 귀하신 몸이 고요에 있네. 저 하늘 별들이 반짝이는데 그 어린 주 예수 골 위에 자네. 저 육축 소리에 아기 잠깨나 그 순하신 예수 오시지 않네. 그 귀한 예수를 나 사랑하니 새날이 밝도록 함께 하소서. 주 예수 내 곁에 가까이 계셔 그 한없는 사랑을 베푸시고 온 세상 아기들 다 품어주사 주 품 안에 안겨 살게 하소서. Amin. Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang masih Bapa berikan kepada kami hingga saat ini. Sungguh Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha murah, Allah yang maha kasih, Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kiranya setiap doa dan permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu, sungguh Engkau mendengarkannya dan menjawab seturut dengan kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta senior Gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Jang Kukyeon bersama Samonim dan Hyong, dengan kesehatan yang prima, dalam melaksanakan setiap pelayanan baik di Gereja Korea Bali maupun di Yayasan Bina Ilmu.
Berkatilah keluarga beliau juga yang ada di Korea dengan kesehatan dan sukacita. Berkatilah Bapak, Ibu Majelis, dan Jemaat Gereja Korea Bali dengan kesehatan yang prima dalam segala pelayanan usaha dan pekerjaan bersama keluarga mereka masing-masing. Berkatilah Ganadara Preschool, berkatilah seluruh proses dan kegiatan belajar mengajar di Ganadara Preschool, dan lindungilah seluruh siswa dan guru-guru dalam seluruh kegiatan sekolah. Semoga melalui sekolah ini, Tuhan bekerja lagi untuk menggapai banyak tangan, dan juga kami bisa membawa banyak berkah dan menjalin kerjasama dengan pihak instansi lain. Berkatilah semua staf Yayasan Bina Ilmu dengan kesehatan dalam pergumulan dan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah Gereja Dongan, Dongin Association, dan Blue Ocean dengan semua pemimpin dan anggotanya dengan kesehatan dan sukacita sehingga tetap dapat menjadi berkat untuk banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan di hari ini. Allah Roh Kudus, bukalah mata hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 하나님의 말씀은 출애굽기 3장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데에서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배우기를 두려워하여 얼굴을 가리매 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라. 이제 가라. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리이까. 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 아멘. 하나님께서는 애굽에서 고통하며 신음하고 있는 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해 계획을 세우셨습니다. 그 계획 가운데에서 하나님이 택하신 사람이 있는데 바로 그 사람이 모세입니다. 그래서 모세는 하나님께서 보내신 구원의 씨앗이라고 할 수가 있습니다. 모세 그는 이 화려한 애굽의 궁전에서 살고 있었지만 그의 마음은 언제나 고난받는 자기 형제들, 히브리 사람들을 향해 그 마음이 향해 있었습니다. 하나님께서 그를 선택하셨다라는 사실을 그때 당시 모세는 잘 알지 못했지만 이미 그의 마음은 자기 형제 히브리 사람들을 늘 향해 있었다라는 사실입니다. 애굽의 궁전에서 바로 왕의 딸 그 공주의 아들로 자랐던 이 모세는 왕실 교육을 받았고 그리고 높은 지위에 있었기 때문에 언제나 이 모세는 늘 자신감에 넘쳐 있었습니다. 그래서 자신의 형제인 히브리 사람이 어떤 애굽 사람에 의해서 고난당하는 모습을 보고서 자기 내면에서 끓어오르는 그 분노를 참지 못해 그 애굽 사람을 살인해 버리는 일을 저지르고 말았습니다.
젊은 혈기를 내세운 이 모세의 이러한 일로 인해 이제 이 이스라엘의 해방과 구원은 물거품이 되는 것처럼 보였습니다. 게다가 심지어는 이 모세마저도 자신의 목숨을 보존하기가 어려워서 미디안 광야를 향해 도망치는 일이 발생했습니다. 그렇다면 과연 하나님께서는 어떤 방법으로 지금 이 애굽에서 고통하고 있는 이스라엘 백성들을 구원하실까요? 오늘 말씀을 통해 우리가 함께 살펴볼 수 있기를 원합니다. 먼저 첫 번째입니다. 하나님은 이스라엘로 하여금 부르짖게 하시는 하나님이십니다. 사람은 어떤 고통을 겪거나 그리고 어떤 아픔을 겪게 되면 신음하면서 울부짖습니다. 하나님의 백성 이스라엘 역시 마찬가지였습니다. 그들은 애굽에서 노예 생활을 하면서 더 이상 견딜 수 없는 지경에 이르렀을 때 그들이 했던 방법은 바로 하나님을 찾고 하나님께 부르짖는 것이었습니다. 이스라엘 백성들이 애굽에 정착했던 안정기를 지나고 그리고 생육하고 번성했던 번영기를 지나게 되자 애굽의 총리로서 아주 크고 위대한 일을 했던 이 총리 요셉을 알지 못하는 새로운 바로 왕이 등극하게 되면서 이스라엘은 예상하지 못했던 혹독한 시련기를 겪게 되었습니다. 이스라엘의 자유와 주권은 완전히 빼앗기고 말았습니다. 심지어 애굽 사람의 노예로 전락해버리고 말았습니다. 그렇게 노예로 살아간 시간이 무려 400년이나 되었다라고 성경은 우리에게 말씀해주고 있습니다. 하나님의 백성 이스라엘은 그런 고통스러운 자신들의 현실 가운데에서 그들이 하나님께 했던 방법은 신음하면서 그리고 울면서 하나님께 부르짖는 것이었습니다. 하나님께 부르짖는 것이 그들이 할 수 있었던 유일한 방법이었고 그것이 하나님을 찾는 방법이었습니다. 하나님께 도와주시기를, 하나님께서 구원해 주시기를 매일매일 울면서 부르짖었습니다. 사랑하는 여러분, 이처럼 이 고통 가운데에서 부르짖는 것이 어떻게 보면 하나님의 은혜라고 할 수 있습니다. 우리가 부르짖을 때 그 부르짖음을 듣는 대상이 없다면 그 부르짖음은 그저 허공을 향해서 소리치는 것밖에 되지 않습니다. 하지만 이스라엘 백성들의 부르짖는 이 소리는 바로 들으시는 대상이 있었는데 그 대상이 하나님이셨습니다. 하나님께서 이 고통 가운데에서 부르짖는 백성들의 애통하는 소리를 들으시고서 이스라엘 백성들을 구원하시기 위한 계획을 세우셨습니다. 사랑하는 발리아니 교회 성도 여러분, 우리의 삶에는 알 수 없는 문제들이 참으로 많습니다. 그 문제들을 그 누군가가 내가 겪고 있는 문제와 아픔들을 이해해 줄 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 그 어디에도 속 시원하게 내가 겪고 있는 아픔, 내가 겪고 있는 문제들을 속 시원하게 내어놓고 이야기할 수 없는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 하지만 우리가 겪고 있는 문제들로 인해 고통하는 이 우리들을 하나님께서는 보고 계시다라는 사실입니다. 뿐만 아니라 우리의 부르짖는 소리를 들으시고 응답하시는 분은 오직 하나님밖에 없습니다. 사랑하는 여러분, 구원은 우리 자신의 연약함과 비참함을 알고 부르짖는 데에서부터 시작된다는 사실을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 그래서 언제나 기도로 하나님께 나아가는 성도 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 하나님은 들으시는 하나님이십니다. 출애굽기 2장 23절을 보면 이렇게 말씀합니다. 여러 해 후에 애굽 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라. 이스라엘 백성들이 부르짖는 소리가 하나님께 상달되었다라고 오늘 성경은 말씀합니다. 쉬운 성경에서는 그들이 도와달라고 부르짖었더니 하나님께서 그들의 소리를 들으셨다라고 번역하고 있습니다. 하나님께서 들으시기 때문에 이스라엘 백성들의 이 부르짖음에는 의미가 있는 것이고, 그래서 허공에 외치는 소리로 그치는 것이 아니라 하나님의 응답하심, 하나님의 도우심,
그리고 하나님의 구원하심을 기다릴 수 있는 기도가 될 수 있었습니다. 그런데 우리가 한 번 더 이 말씀을 생각해 보면 상달된 기도가 있다면 그렇지 못한 기도 혹은 그렇지 못한 소리도 있다라는 것을 우리는 생각해 볼 수 있게 됩니다. 하나님께서 들으시고 우리의 기도 가운데 역사하시기 위해서는 그에 합당한 부르짖음이어야 한다라는 사실을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 그것은 기도의 내용이 그러해야 하지만 더 근본적으로는 간절함이라고 할 수 있습니다. 그저 간절함이 아니라 하나님께서 들어주십시오. 하나님께서 응답해 주십시오. 하나님께서 구원해 주십시오라고 하는 우리의 마음이 하나님을 향해 있는 간절함이어야 하는 것입니다. 그리고 더 나아가 하나님께 대한 바른 신앙 고백이 있어야 합니다. 하나님은 자비하십니다. 하나님은 우리의 기도를 들으시고 우리의 모든 문제를 해결하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 하나님은 지극히 존귀하신 지존하신 하나님이십니다. 세상 그 어떤 것들보다도 가장 높고 뛰어나신 하나님이십니다라는 이 바른 신앙 고백과 함께 간절한 마음으로 하나님께 기도를 드릴 때 하나님께서는 그 기도의 소리를 들으신다라는 사실입니다. 시편 150편의 말씀이 있습니다. 이 시편 150편은 하나님을 찬양할 것을 촉구하면서 시작하고 있는데 3절부터 5절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 나팔 소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다. 여러 악기들을 동원해서 찬양하라라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 아무리 능력 있고 그래서 연주를 잘 한다라고 해도 이 악기를 연주하는 사람의 마음이 하나님을 향해 있지 않다면 그 연주는 그저 연주에 불과할 뿐입니다. 하나님을 향해서 마음이 향해 있을 때 바로 그 연주가 하나님께 올려드리는 찬양이 될 수 있는 것처럼 우리의 기도 또한 마찬가지입니다. 하나님을 향해 있는 간절함이 없다면 하나님께 상달되지 않을 수 있다는 사실을 우리는 알 수 있어야 합니다. 하나님께 대한 바른 신앙 고백이 없는 기도는 하나님께 상달되지 않는 기도가 될 수 있다는 사실 역시 우리는 알고 있어야 합니다. 사랑하는 여러분, 우리의 간절함은 어디를 향하고 있습니까? 우리가 기도한다라고 하지만 우리의 기도는 누구를 향해서 하는 기도입니까? 하나님을 향한 간절함으로 기도하실 수 있기를 바랍니다. 하나님을 향한 바른 신앙 고백으로 하나님만을 의지하는 사랑하는 주의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 오늘 본문에서 하나님은 도우시는 하나님이시다라는 사실을 말씀해 주고 있습니다. 부르짖음을 들으신 하나님께서는 기억하시는 것이 있으십니다. 그것은 아브라함과 맺으신 언약입니다. 아브라함과 약속하신 하나님께서는 이 아브라함뿐만 아니라 그의 후대인 이스라엘 민족을 통해 신실하게 이루시기 위해서 약속하신 것을 기억하시는 하나님이십니다. 출애굽기 2장 24절에서 이렇게 말씀합니다. 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사. 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하시다라고 말씀합니다. 이미 수백 년 전에 오히려 그 이전의 말씀으로 약속하신 것입니다. 지금 이 애굽에서 고통하고 있던 백성들은 그 약속을 모르고 있었을 수도 있습니다. 하지만 하나님은 기억하고 계십니다. 하나님께서는 하나님의 백성 이스라엘이 고통으로 부르짖을 때 그 부르짖는 소리를 듣는 동시에 언약하신 것을 기억하셨습니다. 그래서 이스라엘을 돌보시고 구원하시기 위해 한 사람을 택하여 그를 애굽 땅 가운데로 보내십니다. 바로 그 사람이 모세입니다. 오늘 본문 9절에서 하나님은 모세에게 이제 가라. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들의 괴롭히는 학대도 내가 보았다라고 말씀하시면서
이스라엘 백성들을 구원하시기 위해 모세를 보내십니다. 이제 하나님께서는 이 땅을 살아가는 우리를 위해 구원하시기 위한 계획을 세우십니다. 바로 하나님의 독생자이신 예수님을 우리에게로 보내시는 것입니다. 예수 그리스도를 세상에 보내시는 하나님께서는 사람의 아기로 태어나게 하셨고 연약한 우리와 같은 사람으로 십자가를 질 수 있도록 하셨습니다. 가장 작은 존재가 되게 하셨고 이 십자가를 지는 가장 미련한 방법을 택하셨습니다. 하지만 하나님께서는 바로 그 방법으로 우리를 구원하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 우리보다 먼저 언약을 기억하셨습니다. 그리고 그 언약을 이루시기 위해 계획하시고 그 계획을 하나씩 하나씩 실행하시는 하나님이십니다. 이제는 우리가 그 언약을 기억해야 합니다. 그래서 우리는 아기 예수님께서 이 땅에 오심을 기다리며 준비하는 것입니다. 그리고 더 나아가 이 구원의 복된 소식을 증거하며 살아가야 합니다. 그래서 먼저 믿은 우리와 우리가 전한 복음을 들은 우리의 가족, 우리의 이웃, 그리고 인도네시아 발리의 한 영혼이 주님께로 돌아와 우리 모두가 함께 구원의 기쁨을 누릴 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 수요 예배를 드리며 우리에게 주신 말씀을 기억하기를 원합니다. 우리 성도들 가운데 정말 하나님께 부르짖을 수밖에 없는 상황 가운데 놓여 있다면 하나님을 찾고 하나님께 기도하며 하나님만을 의지할 수 있는 상황과 여건으로 인도하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들으시는 하나님께서 성도들의 삶을 살필 뿐만 아니라 그 모든 문제들을 해결해 주시고 이 땅에서의 문제 해결뿐만 아니라 우리의 영혼이 잘되고 강건하여 영원한 생명을 소망하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제 우리는 오실 예수님을 기다립니다. 주님의 성탄을 기다리며 기도하며 준비하는 저희들 되게 하시고 성탄과 구원의 소식을 널리 증거하는 성도의 삶으로 살게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘의 설교 요약을 이렇게 할 수 있습니다. 첫 번째, 하나님은 때때로 우리 성도에게 부르짖게 하시는 하나님이십니다. 그리고 그 부르짖음을 하나님께서는 들으십니다. 하지만 우리의 부르짖음이 하나님께 상달되기 위해서는 우리의 마음이 하나님을 향해서 간절함으로 기도할 수 있어야 합니다. 그리고 바른 신앙 고백으로 기도할 수 있어야 합니다. 하나님은 우리가 부르짖을 때 우리와 맺은 그 언약을 기억하시면서 우리를 도우시고 구원하십니다. 이제는 우리가 그 언약을 기억해야 될 차례입니다. 그래서 구원의 소식을 전파하는 삶으로 살아가시기를 바랍니다. 이제 우리가 5분 정도 말씀을 기억하고 기도하시고 또 공동 기도 제목과 우리 발리하님 교회 교우들을 위한 중보기도, 또 우리가 마음으로 품은 한 영혼을 위한 기도, 그리고 개인 기도를 하며 하나님 앞으로 나아가시겠습니다.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 함께하심이 오늘 수요 예배를 드리며 하나님의 말씀을 따라 하나님께 부르짖으며 하나님의 도우심을 간구하며 살기로 결단하는 모든 성도들 머리 위에 발리 한인교회 모든 교우들과 가족들, 현지인 직원과 발리의 교민들, 인도네시아의 잃어버린 한 영혼 위에 이제부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.